విశ్వకర్మ టీవీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. నేను మీ విజయ్ దుర్గా. కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం పట్టణ కేంద్రంలో శ్రీ విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి 331వ ఆరాధన మహోత్సవ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమం స్వర్ణకార సంఘం అధ్యక్షులు కోడిమ్యాల శ్రీధర్ చారి, శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి దేవాలయ కమిటీ అధ్యక్షులు మారేడ్వార్ నరేష్ చారీల ఆధ్వర్యంలో సంఘ పెద్దల సహకారంతో ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో సంఘానికి సేవలు అందించడం పెద్దలు డి రమణయ్యాచారి, కె లక్ష్మయ్యాచారి, కె శంకర్ చారి, నానోజు నరసింహాచారిని ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది. దేవాలయానికి భూమి ఇచ్చిన దాత కుటుంబ సభ్యులను సన్మానించడం జరిగింది. దేవాలయానికి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సేవలు అందిస్తున్న హనుమండ్లు సార్ 50వ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా తులాభారం చేయడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర నాయకులు వెంకటస్వామి రాజమౌళి చారి, ఓం విశ్వకర్మ ఎండి కొండోజు నరసింహాచారి, జిల్లా నాయకులు ప్రహ్లాదాచారి, రామాచారితో పాటు బాన్స్వాడ స్వర్ణకార సంఘం సభ్యులు, బోధన్ స్వర్ణకార సంఘం సభ్యులు, పిట్లం పట్టణ స్వర్ణకార సంఘం సభ్యులు, అధ్యక్షులు కె శ్రీధర్ చారి, ఉపాధ్యక్షులు యు వెంకటేశం చారి, ప్రధాన కార్యదర్శి బాలరాజు చారి, కోశాధికారి కె వివేకానంద చారి, దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు అధ్యక్షులు ఏ నరేష్ చారి, ఉపాధ్యక్షులు యు మహేష్ చారి, ప్రధాన కార్యదర్శి టి లక్ష్మీకాంతాచారి, కోశాధికారి జె అఖిల్ చారి, సహాయ కార్యదర్శి వై శ్రీనివాస్ చారి, స్వర్ణకార సంఘం మహిళా కమిటీ తరపున అధ్యక్షురాలు కోడిమ్యాల రమ్య, ఉపాధ్యక్షులు దోమకొండ సువర్ణ, ప్రధాన కార్యదర్శి కౌలాస్ జ్యోతి, కోశాధికారి కాచపురం ప్రవళిక, కార్యదర్శి నారోజు వేదశ్రీ, మండల విశ్వకర్మ సంఘం నాయకులు, గ్రామ మాజీ సర్పంచ్తో పాటు బంధుమిత్రులు, రాజకీయ నాయకులు, భజన భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని భోజనాలు చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులకు శ్రీధరాచారి నరేష్ చారిల ఆధ్వర్యంలో సాలువాలతో మెమోంటోలతో సత్కరించడం జరిగింది.
त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेवः ओम वीरनारायणाय विद्महे विराटपुरुषाय धीमहि तन्नो वीरब्रह्मेन्द्र प्रचोदयात् श्री 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 जगद्गुरु श्री वीरब्रह्मेन्द्र स्वामी वारिः माता गोविंद परमेश्वरी माता की ओम श्री वीर ब्रह्मणं वीर प्रभावं सुरुण सैंदर्य गुंडाक्षारण्मा देवगणं संभक्त रक्षां प्रसुतविनो गोविंदनाम समेतं जगद्गुरु श्री वीर ब्रह्मेन्द्र स्वामी नमो नमः श्री माता गोविंद परमेश्वरी माताय नमो नमः अवाह्याः ओम सुवरान्ते जगद्गुरु श्री वीर ब्रह्मेन्द्र स्वामी नमो नमः एतत् कुंभे आवाह्य आह्वानत्रं सुवर्ण नवरत्न पद्म सिंहासनानन्तरं सिद्धोत्सवानन्तरं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपेण अक्षतां समर्पयामि गन्धपुष्प अक्षतेन युक्तः नानाविध आयनेन्द्रायनेन्द्रवारोहंसपुष्पणेः तदाच्चा पुण्डरीकाय भद्रसिंहाय श्रीमन्महाजगद्गुरु श्री वीरब्रह्मेन्द्र स्वामी नमो नमः दिव्यपुष्पं समर्पयामि हरापुष्पान् मनोहरान् जलाजलस्थान् फल्लवान् स्वर्णपुष्पान् मया पुष्पाणि स्वामीयदां देववस्त्रसीदा अतः अथाङ्गपूजाम् ओम श्री तीर्थपादाय महापादो पूजयामि निगमतीराय महागल्पो पूजयामि कहललिङ्गाय महालिङ्गे पूजयामि मुक्तिकां सैताय महाजार्मं पूजयामि रम्भोर्विलाय महावरुं पूजयामि सैकतस्वणेन महास्वणं पूजयामि निकान्तां स्वगताय महाकर्कमलं पूजयामि विश्वधराय महारुद्रं पूजयामि निर्मलहृदयाय महाहृदयं पूजयामि विशालवक्षाय महावक्षस्थलं पूजयामि कम्बुग्रीवाय महाकण्ठं पूजयामि वरदासुरीणाय महाहस्तं पूजयामि महाबाहुं महाबाहुं पूजयामि स्मितावक्त्राय मुञ्चन्वकुंवसः जगद्गुरुभ्यो नमो नमः नारिकेलफलं समर्पयामि नैवेद्यम् आम्रफलनैवेद्यं निवेदयामि कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि ओम अमृतमस्तमृतमस्तर्णमसे सत्यं वरदे वर्षिंचामि जगद्गुरुभ्यो नमो नमः नारिकेलफलनैवेद्यम् अनन्तरं धूपानन्तरं नारिकेलफलनैवेद्यानन्तरं सोलदक्षिणां निवेदयामि जगद्गुरुभ्यो नमो नमः वीरब्रह्मेन्द्र स्वामिने नमो नमः महाविष्णुस्वरूपाय नमो नमः धूपमाघ्रापयामि सर्वोपकारार्थे अक्षदान् समर्पयामि मङ्गलनीराजनो विश्वधर्माय महोन्नत तेजस्विने श्री गुरु वीरब्रह्मेन्द्राय विश्वोद्धराय मंगलम् श्रीमन्महाविष्णुस्वरूपाय श्री वीरब्रह्मेन्द्र स्वामिने नमो नमः दिव्यमङ्गलनीराजनो हिरण्यवात्रं मधो पूर्णदधाते मधव्योसानीते कदा ब्रह्मोपहरते कदा यजमानास्तेजो दधाते श्री वीरब्रह्मेन्द्र स्वामिने नमो नमः मनःपूर्वक प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहन्यशर्मया ब्रह्मेश्वरा श्री वीरब्रह्मेश्वराय नमो नमः प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि छत्रं धारयामि चामरं वीयामि घटं दर्शयामि वेदं स्थापयामि आन्दोलनकारामयामि अश्वानामयामि गजानामयामि समस्त देवोपचार राजोपचार भट्टोपचार रक्तोपचार षोडश उपचार पूजा समर्पयामि माता की शिक्षुड सिद्धయ్య గారికి విరాట్ విశ్వకర్మ భగవానికి గాయత్రి మాతా की
స్త్రీ ఇంకెవరినైనా వరించగలదా అని చెప్పేసి ఆమె 2 గంటలు పొడిచేసింది. అది గుడ్డిది కాబట్టి ఎవరు లాగలేదా అని చెప్పేసి ఆమె చేసినాడు. ఆమె యొక్క సౌందర్యాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసిన కన్ను తీసేసి ఈ జన్మలో పుట్టుకుంటే ఇది అందరికీ పూర్వజన్మలో ఏ పుణ్యం చేసినామా ఏ కర్మ చేసినామా దానిపైన మన జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. అక్షరాలని దాన్ని ఇంకా ఎవరు కూడా కారణం. ఇక ఆ బ్రహ్మానంద రెడ్డికి మళ్ళీ దృష్టినిచ్చినాడు. ఆ దంపతులు నిర్మించిన నీలమఠంలో అన్నాజయ్యకు కాలజ్ఞానం బోధించారు. తాను శిల్పీకరించిన వీరభద్ర స్వామి శిలా విగ్రహాన్ని అల్లాడుపల్లిలో ప్రతిష్ఠించినారు. వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి గురువు ఎవరై అంటే వీరభద్ర స్వామి. అతని కొరకు అల్లాడుపల్లిలో తాను స్వయంగా శిల్పీకరించినటువంటి ఒక విగ్రహాన్ని స్థాపించినాడు. ఇప్పుడు కూడా మనం వెళ్ళి అల్లాడుపల్లిలో వీరభద్ర స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు. కంది మల్లయ్యపల్లిలో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని పెదకుమారిగా శివకోటయాచార్య పుత్రిక గోవిందమామను వివాహం చేసుకున్నారు. 5 పుత్రులు. ఇతడు రాజయోగి సన్యాసిగాడు. 5 కొడుకులు. ఒక పుత్రిక సంతానంగా పొందినారు. శిష్యగణ సమేతంగా దేశం నలుచెరుగులు సంచరించి వేదాంత తత్వ ప్రచారం గావించినారు. మహమ్మదీయ తెగకు చెందిన సిద్ధయ్యకు శిష్యుడుగా స్వీకరించినారు. చూడండి, ఒక సామెత ఉంది, బ్రహ్మంగారంతటి గురువు లేడు, సిద్ధప్పంతటి శిష్యుడు లేడు. గురు శిష్యులు అట్లా ఉండాలి. ఆదర్శం. బ్రహ్మంగారిలో ఎంత దివ్య శక్తులు ఉన్నాయో అన్ని శక్తులు సిద్ధయ్యకి నేర్చుకున్నాడు. ఒక చిన్న కథ చెప్పేసి ముందుకు వెళ్తాం. కడప నవాబు పిలిచిండు ఎవరిని? బ్రహ్మంగారిని. బ్రహ్మని దర్బార్. సరే మంచి అని చెప్పేసి, సిద్ధయ్య నువ్వు పోయిరా నాన్న, మరి నవాబు గారు పిలిచిండట, పోయిరా. అతను చిన్న విషయం ఉంటే నువ్వు తెలుసు, పెద్దదేమన్నా ఉంటే నేను వస్తానని చెప్పి తన శిష్యుని పంపించాడు. నవాబు గారి దర్బార్లో కూర్చున్నారు. ఎట్లా కూర్చుంటారు మీకు అందరు తెలుసు. సింహాసనాల పైన రాజా టీవీలో వాళ్ళు కూర్చున్నారు. ఎవరు పోయినా వాళ్ళకి ఇట్లా వంగి సలాం చేయాలి. కానీ సిద్ధయ్య ఏం చేసినట్టే నిటారుగా నమస్కారం చేయలేదు, ఏమి చేయాలి, నిటారుగా పోయి పక్కన నిలబడి మా గురువు గారిని పిలిచినట్టు ఏం సంగతి అడిగింది. ఆ నవాబు కిందికెళ్ళి మీరు చూసింది. నకశికాంతం మరి నాకు చూసి, ఏమిరా నీకు ఇంత గర్వమా, నేను ఇంత పెద్ద నవాబుని, ఇంత పెద్ద జాగీర్దారును, నాకు కనీసం నమస్కరించుకుని వచ్చి ఇక్కడ పక్కన నిలబడని చెప్పేసి కోపంగా దానికి సిద్ధయ్య ఏం చెప్పిండు? నా నమస్కారము మా గురువు గారే స్వీకరించే అధికారం ఉన్నది. మన ఎడమ చేతితో ఆ గుండుకు సలాం చేసింది. అది ఈ రోజుల్లో దాన్ని ఏమంటారు, లాస్ట్ టైం చేస్తే ఎట్లా పేలిపోతుందో అట్లా పేలిపోయింది. నవాబు గారు ఒకవేళ నేనే నీకు చేత నమస్కారం చేస్తుంటే ఆ గుండు ఎట్లా వేలిపోయిందో నీ తలకాయ ఎట్లా వేలిపోతుంది. బాబురే వద్దు తండ్రి, నా తలకాయ నా అంటే అంత గొప్ప దివ్యశక్తిని ప్రసాదించినాడు కనుక నువ్వు అట్లా ఉండాలి. తనలో ఉన్నటువంటి దివ్యశక్తులను మొత్తం శిష్యుడికి దారవేయాలి. శిష్యుడు ఎట్లుండాలి? సత్ శిష్యుడై ఉండాలి. సమస్త సేవలు గురువు గారికి చేయాలి. అంకిత భావంతో చేయాలి. ఇదన్నమాట. ఆ విధంగా కడప కర్నూలు బనగానపల్లి నవాబుల మన్ననలు పొంది హిందూ మహమ్మదీయ సఖ్యతను చేకూర్చినారు. పుష్పగిరిలో బ్రహ్మరథం సత్కారం పొందినారు. శరీరంలో దేవతలను చూడాలని భార్యను ఖండించిన అర్జునులకు కక్కయ్యకు ఉపదేశించారు. షడ్చక్రాలను చూపించినటువంటి వారు ఎవరయ్యా ఇంతవరకంటే కేవలం ఒక బ్రహ్మంగారు మాత్రమే మనలో ఉన్నటువంటి ఒక షడ్చక్రాలు చూపించారు. మూలాధార చక్రం, స్వాధిష్టాన చక్రం, మణిపూరక చక్రం, అనాహత చక్రం, విశుద్ధ చక్రం, ఆజ్ఞా చక్రం, 6 సహస్ర కమలత ఇక్కడ చేస్తుంది. ఇంతటి యోగ నిష్ఠతో ఆ షడ్చక్ర దర్శనాన్ని దానిపైన ఉండేటువంటి దేవతల యొక్క మరి విశదీకరణ చేసింది ఎవరంటే బ్రహ్మంగారు చేసింది. బ్రహ్మంగారు షడ్చక్రాల గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక మసీదులో ఆ బాగా దాగినటువంటి హర్జనులు కక్కయ్య అట్లా బయటప్పుడు ఇక్కడ ఏదో నడుస్తుంది చూద్దామని చెప్పారు. అంటే మనలోనే దేవతలు ఉన్నారు, పలానా చోట పలానా వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తూ ఉంటే ఆయన విని ఆ తాగిన మత్తులో వెళ్ళి తన భార్యను తుగుడుగా పోసింది మాదిగా కక్కయ్య. అదే రక్తంతో
వచ్చేసింది. ఏమిరా దొంగ గురువు, దేహంలోనే దేవతలు ఉన్నారని చెప్తున్నావు, నా భార్యను చూడడం చేసినా ఎక్కడ కూడా ఒక దేవత కనవల్లేదు. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తా. డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసిన మనం కూడా బ్లడ్ తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ చేస్తే ఉంటుందా? రోగం ఉంటుంది. ఉన్న రోగాలు మటమాయమే. ఎవరు ఏ శక్తికి ఏ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు చేసినట్టే అదే అన్న ఇంత పని చేసేవా నన్ను వెళ్దామని చెప్పేసి ఆ తక్కయ్య ఎవరికంటే ఆ నెత్తూరు మడుగులు వారి ముక్కులు ఇంత పని చేస్తే నాన్న అజ్ఞానంతో సరే మంచిదని చెప్పేసి ఆమె పైన ఆ ఖండించినటువంటి ముక్కల పైన తన కమండలంలో నీటిని ప్రోక్షించినట్టు ముత్యమ్మ అని పిలవగానే అవన్నీ పూజల మీద ప్రాణం వచ్చేసి యథావిధిగా లేచి ఆ బ్రహ్మేంద్రుడిని దర్శించుకొని పాదాల అంతటి గొప్ప మహానుభావుడు. ఆ విధంగా అర్జున కక్కయ్యకు బ్రహ్మోపదేశం చేసిన అతని భార్య ముత్యమ్మను జీవం పోషారు. సిద్ధవటం నవాబ్చే గ్రహించిన 7.5 ఎకరాల చిల్లర స్థలంలో మఠం నిర్మించుకున్నారు. తన పుత్రిక వీరనారాయణమ్మను ఆమె పాత్ర పరంపర అనువంశికంగా మఠాధిపత్యం వహిస్తుందని ఆశ. ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారా? కొడుకులు 5. ఇతడు సమాధిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎందుకో విచిత్రం. 12 సంవత్సరాలు సేవ చేసినటువంటి సిద్ధయ్యను వనగాన పల్లెకు పువ్వులు దమ్మని తోలేసిన దాన్ని ఇక్కడ సమాధిలో వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ తానే ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషం వేసుకుని ఆయన ఎదురుకోపోయింది. నాన్న సిద్ధానికి ఇంకా పువ్వు దొరకలేదా? మీ గురువు గారు నిన్ననే సమాధానం చెప్పగానే ఆయన అంటే నేను పడిపడి కోరుతున్నాను. నీకేం కాలేదు, మళ్ళీ దర్శనం అయితే నువ్వు వెళ్ళాను ఇక్కడ చెప్పింది తానే చెప్పు. అక్కడ పోయి చూసేవరకంటే సమాధి అయిపోయింది ఇక్కడ దగ్గర. అనేకంగా తలను కొట్టుకుంటున్నాడు సమాధికి. ఊరికేనన్నా కొట్టుకోలేదు, ఒరిజినల్ కొట్టుకున్నది. డూప్లికేట్ కొట్టుకోలేదు, ఒరిజినల్ కొట్టుకోలేదు. రక్తం ప్రవహిస్తుంది, ఇవన్నీ పక్కన కలిగిపోయినాయి. సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చినాడు బ్రహ్మేంద్రుడు. బిడ్డ ఇక నీ కొరకు యోగదండం, శిఖాముద్రిక, పాదుకలు నీ కొరకు నేను కాపాడుతాను, లోపలికి వెళ్ళిన బిడ్డ నేను నీకు ఇస్తున్నాను చెప్పేసి ఎటువంటి గురువు ఎటువంటి శిక్షణ. సమాధి నుంచి మళ్ళీ బయటకు దర్శనమిచ్చి వెళ్ళు, ఇంటికి వెళ్ళి గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించి పెళ్లి చేసుకో. మానవునికి గృహస్థాశ్రమంలోనే మోక్షం దొరుకుతుంది, సన్యాసంలో లేదు. ధర్మాంత కామ మోక్షంలో పొందాలంటే గృహస్థ ధర్మం, దాన్ని రాజయోగం అంటారు. ఆ విధంగా నువ్వు వెళ్ళి బిడ్డని చెప్పి అయితే ఆయన పాదుకలు, యోగదండము, శిఖాముద్ర తీసుకొని మరి బ్రహ్మగారి భార్యకు వాళ్ళ కొడుకులు చెప్పాలి కదా, అమ్మ నేను పోతున్నాను. అట్లా అమ్మ ఇక నాన్నగారు ఇద్దరు నేను తీసుకొని పోతానంటే ఆయన కొడుకులు ఆయన చేతులకి గుర్తున్నారు. ఇవి మా నాన్నగారిని మాకు రావాలి అన్న. ఎప్పుడే కానీ గురువు యొక్క వారసత్వం శిష్యునికే వస్తుంది, కానీ కొడుకు రావాలంటే మళ్ళీ పైకి వచ్చినాడు బ్రహ్మగారి సమాధి నుంచి. బిడ్డలారా, నేను ఇచ్చినటువంటి ఒక దాన్ని మీరు ఆయన చేతి నుంచి అతిథి నుంచి పొందుకుంటున్నారు. నా ఆనతిని మీరు మీరినట్టే మీకందరికి 5 పుత్రికల సంతానమే కలుగుగాక. అందుకు కొడుకులు పుట్టుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఒక బిడ్డ వీరనారాయణమ్మ. ఆమె పుట్టినటువంటి కొడుకులే వంశ పరంపరగా ఈ మఠాన్ని పాలిస్తారన్నారు. ఆమె కొడుకులే ఇప్పటిదాకా వస్తున్నారు. మన మందిరం స్థాపించినప్పుడు వీరభోగ వసంత వెంకటేశ్వర స్వామి వారు వచ్చి వాళ్ళు 7వ వారు ఉన్నవారు అని ఈ విధంగా బిడ్డవారి యొక్క వంశం వాళ్ళే మఠాన్ని పాలిస్తున్నారు. కలియుగంలో పాపభారం అధికమైనప్పుడు తాను వీరభోగ వసంతరాయలుగా జన్మించి ధర్మస్థాపనం గావిస్తానన్నారు. 1608లో జన్మించిండు. శ్రీ స్వాముల వారు పరిపూర్ణ ఆయుష్యం 85 సంవత్సరంలో బహిర్ప్రపంచంలో గడిపి, అంటే 80 సంవత్సరాలు ప్రపంచంలో ఉన్నాడు. క్రీస్తుశకము 1693 సరియకు శ్రీముఖనామ సంవత్సర వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు సజీవ సమాధి నిష్ఠ వహించి నాటి నుండి నేటి వరకు జగత్ కళ్యాణం కోసం యోగ నిద్రా ముద్రితులై భక్తాదుల నీరాజనాలు స్వీకరిస్తున్నారు. సద్గురు స్వామివారికి ఇది 331వ సమాధి మన గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా. మంగళమనరే మన గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా. మంగళప్రభుడమ్మా, మంగళప్రభుడమ్మా, మంగళప్రభుడమ్మా. మంగళమనరే మన
గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా మంగళమనులు మంగళమనుతో ఆటలు ఆడుడికా పాటలు పాడుడికా మంగళమనులు మంగళమనుతో ఆటలు ఆడుడికా పాటలు పాడుడికా వీరదయాళుడు దినకర తేజుడు దివ్య స్వరూపుడమ్మా దివ్య స్వరూపుడమ్మా దీనదయాళుడు దినకర తేజుడు దివ్య స్వరూపుడమ్మా దివ్య స్వరూపుడమ్మా మంగళమనరే మన గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రభుడమ్మా దయతో మనలను ఉద్ధరించుటకు ఉద్భవించినాడు అవతరించినాడు దయతో మనలను ఉద్ధరించుటకు ఉద్భవించినాడు అవతరించినాడు అనగాన పల్లె అచ్చం నిండుల పూల దాసిండు గొప్పముగా ఉన్నాడు 12 ప్రాయములోన బయలుదేరినాడు లోకక్షేమమునకు నవ్వలకొండ గోలో కూర్చుని దివ్య దృష్టితోనూ తపశక్తితోనూ నవ్వలకొండ గుహలో కూర్చుని దివ్య దృష్టితోనూ తపశక్తితోనూ మంగళమనరే మన గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా బ్రహ్మనేది సారు ఏదైతే మోక్షిస్తూ అంటున్నాడో అంతనే యొక్క శబ్దం రావాలి బ్రహ్మం అనే పదం మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా బాలపట్నములే లిఖించినాడు కాల జ్ఞానమును కలియుగ వింతలను బాలపట్నములా లిఖించినాడు కాల జ్ఞానమును కలియుగ వింతలను అందుడైన ఆ బ్రహ్మానందికి అంధత్వము బాపే అందుడు బ్రహ్మానందారెడ్డికి అంధత్వము బాపే ఆనందము నింపే ఆనందము నింపే పెద్ద కుమరులా గ్రామము చేరి ఎరుక చెప్పినాడు ఎరుక చేసినాడు పెద్ద కుమరులా గ్రామము చేరి ఎరుక చెప్పినాడు ఎరుక చేసినాడు అద్దము లోపల గోవిందాంబను అతిశయముగా చూసే అతి పుష్పములేసే శివకోటయాగారి పుత్రిక నప్పుడు తాను చూసినాడు ప్రేమ చూపుతోను మంగళమనరే మన గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా సంసారమందున రాజయోగి అయి తాను గడిపినాడు జీవితమంతయును 5 పుత్రులు ఏకైక పుత్రిక సంతానము పొందే మంగళమనరే మన గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా కులమత వర్గ భేదము లేదని సాటి చెప్పినాడు చేసి చూపినాడు భూదేవుల సిద్ధని దరిచేసి పరిశుద్ధిని వేసే పరమాత్మను చూపే భూదేవుల పరమాత్మను చూపినాడు పరమాత్మను చూపినాడు కక్కడు భార్యను ఖండన చేయక చక్కగా జరిగినట దుఃఖము బాపెనట దుఃఖము బాపెనట హరిజనుడైన కయ్యకును అజ్ఞానము బాపే సుజ్ఞానము నింపే మంగళమనరే మన గురుదేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రధుడమ్మా శక్తులు తాను దూపినాడు తెలియజెప్పినాడు యోగ సాధనతో
శక్రంబులు తాను చూసినాడు తెలియజేసినాడు అన్ని మల్లయ్య పల్లెకు చేరి స్థిరము పొందినాడు స్థైర్యం పొందినాడు అనగాన పల్లె నవాబు శివగ బయలుదేరినాడు తాను చేసినాడు ఇవ్వనిచ్చిరి బిందుల మాంసము అడియు దూసినాడు అగ్నిగా మారిందో ఇవ్వనిచ్చిరి బిందుల మాంసము అడియు దూసినాడు అగ్నిగా మారిందో దిక్కున లేచి పక్కున మండి తన శక్తితోనో శక్తితోనో దివ్య శక్తితోనో పల్లెములోనే మాంసపు మొక్కలు పువ్వుల చేసిందో ఫలముల చేసిందో పల్లెములోనే మాంసపు మొక్కలు పువ్వుల చేసిందో ఫలముల చేసిందో జీవితకాలం మంతయు గడిపే యోగ నిష్టతోనో బ్రహ్మనిష్టతోనో జీవితకాలం మంతయు గడిపే యోగ నిష్టతోనో బ్రహ్మనిష్టతోనో మానవునికి ప్రతి మానవునికి మా తల్లులు కావచ్చు నియమములు నిష్టలు చాలా అవసరం జీవితానికి నిష్టము లేకపోతే నిష్టతో నడవకపోతే అనిష్ట పడుతుంది నిష్టతో నడవకపోతే అనిష్ట పడుతుంది కానీ నిష్టతో నడిస్తే ఆ నిష్ట బ్రహ్మనిష్టం చేస్తుంది జీవితకాలం అంతయు కలిపే యోగ నిష్టతోనో బ్రహ్మనిష్టతోనో ఉత్తరాయణ కాలం వసంత ఋతువున్నా ఉత్తరాయణకాలం వసంత ఋతువు వర్షాత మాసమందు దశమయందు ఉత్తరాయణ కాలం వసంత వర్షాత మాసమందు దశమయందు పగలు ఆ ఉత్తమ చరణము శుభమోత్తమందు మహదానందముతో బ్రహ్మానందముతో సజీవంపుతో ఆనందముగా సమాధి ఆనందే సజీవంపుతో ఆనందముగా మంగళమనరే మన గురు దేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళమనరే మన గురు దేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రభుడమ్మా మంగళమనరే మన గురు దేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రభుడమ్మా మంగళమనరే మన గురు దేవుడు మహిమాన్వితుడమ్మా మంగళ ప్రభుడమ్మా సద్గురు శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారికి మాతా గోవింద పరమేశ్వరి మాతాకి అన్న వేసినట్టు రిటర్న్ సార్ రిటర్న్ అక్షంతలు సార్ అన్న ఏ అరే ఎవరు కూర్చోండి ఎవరు సార్ వాళ్ళు కూర్చోండి మాట అదే సార్ సరే ఇక్కడ మెట్లు పదండి సార్ మిగతా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఈ పేషెంట్ అట్లా కొంచెం పక్కన జరుపుకుంటే